ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ ایک ایسی شخصیت کرنے جا رہی ہے جو نامراد اور زندگی سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سید نصرت فریض صاحب سے، ڈائریکٹر بی بی کینسر ہاسپٹل۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ شہنشین پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر سید نصرت فریض۔ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کے والد محترم ڈاکٹر سید علی صاحب کینسر کے جو ہے مشہور معالج ہیں، جنہوں نے امریکہ میں 25-30 سال کی جو ہے اپنی خدمات انجام دے کے وہاں کے تجربات کو حیدرآبادیوں کی منفعت کے لیے یہاں پر اتنا بڑا دواخانہ قائم کیا اور بے شمار مریض وہاں پہ صحت یاب ہوتے ہیں بی بی کینسر ہاسپٹل میں۔ پہلے یہ کہ نوجوان مصنف مکرم نیاز کا افسانوی مجموعہ راستے خاموش ہے کی رسم رونمائی مقرر تھی۔ عباس متقی صاحب کا مزاحیہ مضمون بھی جو ہے پروگرام میں شامل تھا، تو آئیے سیدھا مشاعرے میں کرتے ہیں۔ اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے، جینے میں ہو سکون نہ مرنے سے کل پڑے، اس طرح ہنس رہا ہوں میں پی پی کے اشک غم، یوں دوسرا ہنسے تو کلیجہ نکل پڑے۔ ایک تم کہ تم کو فکر نشیب و فراز ہے، ایک ہم کہ چل پڑے تو بہرحال چل پڑے۔ ہماری محفل کے سینئر شاعر محترم یوسف روی صاحب سے کہ اپنے کلام سے آج کی محفل کا آغاز فرمائے۔ محترم یوسف روی صاحب۔ ایسی ہے بارودگاہ کے اہل چمن، چمن میں کس طرح بارودگاہ کے اہل چمن، چمیلی موتیا چوہی گلاب لائیں گے، چمیلی موتیا چوہی گلاب لائیں گے، رہیں گے مل کے وطن میں جو ایک دن ہم لوگ، رہیں گے مل کے وطن میں جو ایک دن ہم لوگ، نئی بہار نیا انقلاب وطن میں جو ایک دن ہم لوگ، نئی بہار نیا انقلاب لائیں گے۔ سب کی الگ ہے بول، سبھی کا ہے احترام، سب کی الگ ہے بول، سبھی کا ہے احترام، سب کی الگ ہے بول، سبھی کا ہے احترام، دل کی نظر کی ایک زبان ایک ہے بیان، دل کی نظر کی ایک زبان ایک ہے بیان،
مشرق ہو یا شمال کے مغرب ہو یا جنوب، مشرق ہو یا شمال کے مغرب ہو یا جنوب، ہندوستان کی ایک ہے تہذیب ایک نام، ہندوستان کی مشرق ہو یا شمال کے مغرب ہو یا جنوب، ہندوستان کی ایک ہے تہذیب ایک نام۔ علی جناب سید ضیاء اللہ خورشید صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ سید ضیاء اللہ خورشید صاحب۔ نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، برتر ذات لکھوں ذات کا پردہ لکھوں، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، مرتبہ آپ کا قرآن سے سمجھ میں آیا، مرتبہ آپ کا قرآن سے سمجھ میں آیا، مرتبہ آپ کا قرآن سے سمجھ میں آیا، تمہیں یاسین لکھوں یا میں تمہیں طٰہٰ لکھوں، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، عرض طیبہ تیری آغوش میں ہے ختم رسول، عرض طیبہ تیری آغوش میں ہے ختم رسول، عرض طیبہ تیری آغوش میں ہے ختم رسول، ختم رسول، ختم رسول، مجھ سے پوچھے کوئی جنت تو مدینہ لکھوں، دونوں عالم کی ہر ایک شے کی تمہیں ہو بنیاد، دونوں عالم کی ہر ایک شے کی تمہیں ہو بنیاد، عید بیدا غم عیسیٰ کہو اب کیا لکھوں، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، واصل ذات بھی ہو شامل مخلوق بھی ہو، واصل ذات بھی ہو شامل مخلوق بھی ہو، تمہیں وقت جلی برزخ کبریٰ لکھوں، آپ کی دید سے ظاہر ہوا حق کا منشا، آپ کی دید سے ظاہر ہوا حق کا منشا، رخ زیبا کو میں قرآن کا پارہ لکھوں، نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، ان کے جلووں سے معمور ہے میرا دل تنہا، ان کے جلووں سے معمور ہے میرا دل تنہا، کیوں نہ میں دل کو میرے گنبد خضرا لکھوں۔ میں جناب فرحت اللہ صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ عبادت کرنے والے کم نہ ہوں گے، عبادت کرنے والے کم نہ ہوں گے، ریاکاروں میں لیکن ہم نہ ہوں گے، عبادت کرنے والے
کم نہ ہوں گے ریاکاروں میں، لیکن ہم نہ ہوں گے، نہ ہو انسانیت ہم میں مقدم، نہ ہو انسانیت ہم میں مقدم، مسائل حل کبھی باہم نہ ہوں گے۔ عبادت کرنا بہت غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے، یہ طرحی غزل ہے۔ مصرع دیا گیا تھا، میں ہم سفر کو بھول گیا، ہم سفر مجھے، تو تازہ بالکل ابھی لکھا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس کو خبر ہے میری، نہ اس کی خبر مجھے، اس کو خبر ہے میری، نہ اس کی خبر مجھے، میں ہم سفر کو بھول گیا، ہم سفر مجھے۔ نوازش۔ اس کو خبر ہے میری، نہ اس کی خبر مجھے، اس کو خبر ہے میری، نہ اس کی خبر مجھے، میں ہم سفر کو بھول گیا، ہم سفر مجھے۔ اس نے مطلب لہذا فرمائیے، تھا مدت و اگرچہ میسر مفر مجھے، تھا مدت و اگرچہ میسر مفر مجھے، ماں نے نہ چھوڑنے دیا ہر چند گھر مجھے، ماں نے نہ چھوڑنے دیا ہر چند گھر مجھے۔ اور ایک مطلب ملاحظہ فرمائیے، شاید کسی قابل ہو، لگنے لگے ہیں راستے اب پرخطر مجھے، لگنے لگے ہیں راستے اب پرخطر مجھے، رکھا ہے ہم سفر نے برائے سفر مجھے۔ لگنے لگے ہیں راستے اب پرخطر مجھے، رکھا ہے ہم سفر نے برائے سفر مجھے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، ظالم سے تھی امید تو اقرار کی مگر، ظالم سے تھی امید تو اقرار کی مگر، انکار میں جواب ملا مختصر مجھے۔ ظالم سے تھی امید تو اقرار کی مگر، انکار میں جواب ملا مختصر مجھے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے، حاصل ہے حوصلوں کی بدولت یہ ارتقا، حاصل ہے حوصلوں کی بدولت یہ ارتقا، پرواز کو ضروری نہیں بالوں پر مجھے، حاصل ہے حوصلوں کی بدولت یہ ارتقا، پرواز کو ضروری نہیں بالوں پر مجھے، کاغذ کو تیرے خط کے ان اشکوں نے دھو دیا، ملاحظہ فرمائیے، کاغذ کو تیرے خط کے ان اشکوں نے دھو دیا، آتے نہیں سمجھ تیرے زیر و زبر مجھے، جذبوں کی مانگتے ہیں یہاں صداقت سبھی، کرتا ہے عشق تیرا بہت معتبر مجھے۔ نوازی، سانسوں کا خربتوں میں تصادم جو ہو گیا، سانسوں کا خربتوں میں تصادم جو ہو گیا، تیری حرارتوں نے کیا تربتر مجھے۔ بہت نوازش۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیے، سرگوشیوں میں کہنا ہے فرحت سے ایک دن، سرگوشیوں میں کہنا ہے فرحت سے ایک دن، تیرے فراق نے تو کیا در بدر مجھے، تیرے فراق نے تو کیا در بدر مجھے۔ اور حاصل ہے حوصلوں کی بدولت یہ ارتقا، پرواز کو ضروری نہیں بالوں پر مجھے۔ ہمارے سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں اور گن گن کے 30 دن کاٹتے ہیں، تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پہلا ہفتہ تربتر، دوسرا ہفتہ خشک تر، تیسرا ہفتہ کسی قدر، چوتھا ہفتہ در بدر۔ آج کے مشاعرے کا ناظرین نجیب احمد نجیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ احمد فراز کی جو ہے زمین میں نے کوشش کی ہے، رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے، اس پہ میں نے کوشش کی ہے۔ موقع ہے، کہاں ہے محمود بھائی؟ محمود شاہد صاحب، موقع ہے ذرا ہنسنے ہنسانے کے لیے آ، موقع ہے ذرا ہنسنے ہنسانے کے لیے آ، دو چار لطیفے ہی سنانے کے لیے آ۔
اے جان وفا مان بڑھانے کے لیے آ، بنگلے کو پتنگ اپنی پلانے کے لیے آ، بنگلے پہ پتنگ اپنی پلانے کے لیے آ، مانجا ہی میرا لوٹ کے جانے کے لیے بنگلے کو پتنگ اپنی پلانے کے لیے آ، مانجا ہی میرا لوٹ کے جانے کے لیے آ، میں جرم محبت کی سزا کاٹ رہا ہوں، تو مجھ کو ضمانت پہ چھڑانے کے لیے ضمانت منظور نہیں ہوگی، عدالتیں بدل گئی ہیں، ضمانت منظور نہیں ہوگی، لیکن جرم محبت جاری رہے گا۔ میں جرم محبت کی سزا کاٹ رہا ہوں، تو مجھ کو ضمانت پہ چھڑانے کے لیے یہ شعر ملاحظہ فرمایا، جلتی ہوئی پیشانی پہ رکھ دست ہنائی، ہاتھ میں بولے ہاتھ پیشانی پہ رکھنے نہیں آ رہا، جلتی ہوئی پیشانی پہ رکھ دست ہنائی، بیمار کو بستر سے اٹھانے کے لیے چلتی ہوئی پیشانی پہ رکھ دست ہنائی، بیمار کو بستر سے اٹھانے کے لیے چرچے ہیں گھٹاؤں میں تیری زلف کے ہر سو، چرچے ہیں گھٹاؤں میں تیری زلف کے ہر سو، تو چھت پہ کھلے بال سکھانے کے لیے چرچے ہیں گھٹاؤں میں تیری زلف کے ہر سو، تو چھت پہ کھلے بال سکھانے کے لیے ابا میاں تیار نہیں رنج نہ کرنا، امی کی خوشی اب پڑھانے کے لیے ابا میاں تیار نہیں رنج نہ کرنا، امی کی خوشی اب پڑھانے کے لیے پیتا ہوں پیالوں سے تو چڑھتی ہی نہیں ہے، ایک بار نگاہوں سے پلانے کے لیے پیتا ہوں پیالوں سے تو چڑھتی ہی نہیں ہے، ایک بار نگاہوں سے پلانے کے لیے ایک عمر سے تاریخ میرے دل کا محلہ، ایک عمر سے تاریخ میرے دل کا محلہ، اس بار دیوالی ہی منانے ایک عمر سے تاریخ میرے دل کا محلہ، اس بار دیوالی ہی منانے کے لیے سنگلاخ زمینوں کو گلستان بنا دے، ایک ایسا چمتکار دکھانے کے لیے سنگلاخ زمینوں کو گلستان بنا دے، ایک ایسا چمتکار دکھانے کے لیے دنیا محبت میں بھلا کیا ہے برا کیا، تفریق شر و خیر مٹانے کے لیے دنیا محبت میں بھلا کیا ہے برا کیا، تفریق شر و خیر مٹانے کے لیے میں جرم محبت کی سزا کاٹ رہا ہوں، تو مجھ کو ضمانت پہ چھڑانے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ، ہمارے درمیان 4 شاعرات جو بہت اچھے کلام کی لکھنے والی ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اس تذبذب میں ہوں کہ کس کو پہلے بلاؤں کس کو نہ بلاؤں۔ میں اس کے بعد آواز دیتا ہوں محترمہ ناہید اختر صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے ملک کو سرفراز کرنا ہے۔ ناہید اختر یہ بھی انگریزی کی پروفیسر ہیں، انگریزی پڑھاتی ہیں کالج میں اور اردو میں بہت اچھی شاعری کرتی ہیں۔ محترمہ ناہید اختر آپ کے سامنے۔ وطن کی خاک کی خوشبو سے ہی مہکے کفن میرا، وطن کی خاک کی خوشبو سے ہی مہکے کفن میرا، دعا ہے معتبر ہو سب جہانوں میں چمن میرا، سکون قلب ہے میرا یہی میرا سکون جان، سکون قلب ہے میرا یہی میرا سکون جان،
मेरी नस नस में बहता है लहू बनकर वतन मेरा। और एक दूसरी गज़ल है, उर्दू ज़बान भी देखिए क्या लाजवाल है, उर्दू ज़बान भी देखिए क्या लाजवाल है, उर्दू ज़बान भी देखिए क्या लाजवाल है, गालिब जहाँ पे रहते थे लकड़ी की टाल है। क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं भाई, फिर से सुनाइए मोहतरमा, फिर से सुनाइए। उर्दू ज़बान भी देखिए क्या लाजवाल है, गालिब जहाँ पे रहते थे लकड़ी की टाल है। आज मैं हूँ जिस मुकाम पर कोई और होगा कल, आज मैं हूँ जिस मुकाम पे कोई और होगा कल, दुनिया का ज़ाब्ता ही उरूज व ज़वाल है। तुझसे बिछड़ के बात समझ में ये आ गई, तुझसे बिछड़ के बात समझ में ये आ गई, तेरे बगैर जीना भी कितना मुहाल है। गम और खुशी में फ़र्क किए जा रहे हैं हम, गम और खुशी में फ़र्क किए जा रहे हैं हम, खुशियों को खैर छोड़िए गम है बेमिसाल है। जिस दिन से तू गया है मुझे छोड़कर सनम, दिल का ये हाल है कि संभलना मुहाल है। आपस में रंजिशें हो मोहब्बत नहीं जहाँ, आपस में रंजिशें हो मोहब्बत नहीं जहाँ, नाहिद ऐसे दौर में जीना कमाल है। मैं अब दावत सुपन दे रहा हूँ कड़प्पा से तशरीफ़ लाए हाजी सैयद इस्माइल साहब को कि वो रईस पर आएँ और अपने कलाम से हमको सरफराज करें। अब कहाँ दोस्ती हो रही है, अब कहाँ दोस्ती हो रही है, 400 दुश्मनी हो रही है, 400 दुश्मनी हो रही है। अब कहाँ दोस्ती हो रही है, 400 दुश्मनी हो रही है। उसने डाली नजर जब चमन पर, क्या कहा है? उसने डाली नजर जब चमन पर, खुश्क टहनी हरी हो रही है, खुश्क टहनी हरी हो रही है। एक और शेर, पारसा हो रहे हैं मुनाफिक, पारसा हो रहे हैं मुनाफिक, अब कहाँ बंदगी हो रही है, अब कहाँ बंदगी हो रही है, अब कहाँ बंदगी हो रही है। मेरे घर की फकत रोशनी से, मेरे घर की फकत रोशनी से उनके घर रोशनी हो रही है। जब से आई हो तुम जिंदगी में, जब से आई हो तुम जिंदगी में, आशिकी शायरी हो रही है, आशिकी शायरी हो रही है। एक और से बदरकास, रेजा रेजा है सारी चट्टाने, रेजा रेजा है सारी चट्टाने, पत्थरों की कमी हो रही है। रेजा 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 है सारी चट्टाने, रेजा रेजा है सारी चट्टाने, पत्थरों की कमी हो रही है। मक्तब पहुंचा हूँ, क्या सुनाऊं गमे हाल से, क्या सुनाऊं गमे हाल सैयद, अब यहाँ दिल लगी हो रही है, अब यहाँ दिल लगी हो रही है, अब यहाँ दिल लगी हो रही है। अब कहाँ दोस्ती हो रही है, 400 दुश्मनी हो रही है। मैं मुल्तमिस हूँ भाई जनाब हसमुख हैदराबादी से जो तशरीफ़ लाए और हम सबको सारे सामईन हंसाने और लोटपोट करने का काम बनता है। आपका तखल्लुस खुद हसमुख है, उनका चेहरा देख के, इनके कलाम पढ़ के आप लोग सब ज़रूर हंसेंगे। 4 मिसरे मुलाहिजा करें।
लगा के चौकड़ा कोशिश है मुस्कुराने की, लगा के चौकड़ा कोशिश है मुस्कुराने की, किताब किस लिए नियत है क्या छुपाने की, किताब किस लिए नियत है क्या छुपाने की, चीचा ने कर लिया क्या अज़्म सानी का, खरीदने लगे क्यों हड्डियां लुकाने की, चीचा ने कर लिया क्या अज़्म सानी का, खरीदने लगे क्यों हड्डियां लुकाने की, खरीदने लगे क्यों हड्डियां लुकाने की। जोड़े बने जमीन पे यूं आसमान के, जोड़े बने जमीन पे यूं आसमान के, ऊपर की अहलिया है तो हम कारवान के, ऊपर की अहलिया है तो हम कारवान के, ऊपर की अहलिया है तो हम कारवान के। और शेर देखिए, उसने मतलब देखिए क्या लहराते खेत थे वो ज़ाफ़रान के, क्या लहराते खेत हैं वो ज़ाफ़रान के, लब पर सवाल रह गए हर बागबान के, लब पर सवाल रह गए हर बागबान के, लब पर सवाल रह गए हर बागबान के। और फिर क्यों वतन परस्ती पे होता है तुमको शक, लब पर हमारे गीत हैं भारत महान के, वतन परस्ती पे होता है तुमको शक, लब पर हमारे गीत हैं भारत महान के, लब पर हमारे गीत हैं भारत महान के। और शायद ही मन की बात को सच मान ले कोई, शायद ही मन की बात को सच मान ले कोई, देखे न जिसने वीडियो तेरे बयान के, शायद ही मन की बात को सच मान ले कोई, देखे न जिसने वीडियो तेरे बयान के, देखे न जिसने वीडियो तेरे बयान के। और फिर देखे न जिसने वीडियो तेरे बयान के। और तहरीक एहतजाज की गर्मी कहीं नहीं, तहरीक एहतजाज की गर्मी कहीं नहीं, अन्ना हजारे सो गए चादर को तान के, तहरीक एहतजाज की गर्मी कहीं नहीं, अन्ना हजारे सो गए चादर को तान के, और अन्ना हजारे सो गए चादर को तान के। और ये सिलसिले का अन्ना हजारे सो गए चादर को तान के, इससे बड़ी हो शर्म की क्या बात मुल्क में, उससे बड़ी हो शर्म की क्या बात मुल्क में, मर जाए घर में भूख से बच्चे किसान के, इससे बड़ी हो शर्म की क्या बात मुल्क में, मर जाए घर में भूख से बच्चे किसान के। जोड़े बने जमीन पे यूं आसमान के, ऊपर की अहलिया है तो हम कारवान के। दो चार पूरा नहीं, लेकिन दो चार आपको सुनने बस आज का दिन जो है मौका भी और दस्तूर भी है वैसा है, तो मुलायजा करो। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, धर्मनिरपेक्ष है भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्ष सहल अल्फाज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, धर्मनिरपेक्ष जारी कर, धर्मनिरपेक्ष है भारतीय संविधान, हिंदू मुस्लिम मेरे देश में है समान, हिंदू मुस्लिम मेरे देश में है समान। एक तरफ कीर्तन एक तरफ है अज़ान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। प्रेम सद्भावना नष्ट होने न दो, बीज नफरत के दुश्मन को बोने न दो, प्रेम सद्भावना नष्ट होने न दो, बीज नफरत के दुश्मन को बोने न दो। भ्रष्ट तत्वों से जनता रहे सावधान, मेरा भारत महान, भ्रष्ट तत्वों गैर समाज के नासिर, भ्रष्ट तत्वों से जनता रहे सावधान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। और बंदे हर्षोल्लास के लिए
गीत गाते रहो, सबके त्योहार मिलकर मनाते रहो। एक दूजे का सत्कार है स्वाभिमान मेरा भारत मान, सत्कार यानी मेहमान नवाजी। एक दूजे का सत्कार है स्वाभिमान मेरा भारत मान, मेरा भारत मान। और ये कलाम साहब के लिए समर्पित है। विश्व में देश का बोलबाला रहे, मिलके हम यूं रहे जैसे माला रहे। ईर्ष्या से कहे सब हमें भाग्यवान मेरा भारत मान, मेरा भारत। ये कलाम साहब के लिए ये पद मुलाजा करें। उन्नति प्राप्त की ज्ञान विज्ञान में, उन्नति प्राप्त की ज्ञान विज्ञान में, यात्रा हमने की अंतरिक्षयान में, यात्रा हमने की अंतरिक्षयान में। एकता हो तो संभव है ऊंची उड़ान मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। आज पर्वत हिमालय पे आने लगे, आग गंगोत्री में लगाने लगे। आज पर्वत हिमालय पे आने लगे, आग गंगोत्री में लगाने लगे। वीर सैनिक बने कारगिल की चट्टान मेरा भारत मान। और वक्त का बंधु मुलायदा कर लिया। अपनी भाषा से हटकर ये अभ्यास है, गीत सुनकर भला किसको विश्वास है। अपनी भाषा से हटकर ये अभ्यास है, गीत सुनकर भला किसको विश्वास है। मातृभाषा है हसमुख की उर्दू जबान, मातृभाषा है हसमुख की उर्दू जबान मेरा भारत मान, मेरा भारत मान। शुक्रिया। शायरी के उफक पर एक नाम बहुत ही नुमायां नजर आता है हैदराबाद में, वो है जनाब ज़हूर ज़हीर आबादी। मैं आज जनाब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब ज़हूर ज़हीर आबादी साहब। कटा भी सकता है मोमिन ये सर इस्लाम की खातिर, कटा भी सकता है मोमिन ये सर इस्लाम की खातिर, किसी के सामने दस्तार वो हरगिज नहीं करता, किसी के सामने दस्तार वो हरगिज नहीं करता। मुनाफिक से तो अच्छा है खुला दुश्मन जरूर अपना, कभी भी पीठ पर वार तो वो हरगिज नहीं करता, कभी भी पीठ पर वार तो वो हरगिज नहीं करता। एक गजल मुलाजा फरमाएं। दिल का जो दर्द है वो हमसे छुपाते क्यों हो, दिल का जो दर्द है वो हमसे छुपाते क्यों हो। झूठी मुस्कान को चेहरे पे सजाते क्यों हो। हश्र के रोज नरक पाओगे पर्दा कोई, हश्र के रोज नरक पाओगे पर्दा कोई। एक नकाब और ये चेहरे पे लगाते क्यों। बहुत अच्छे दौर में, बहुत अच्छे दौर में हश्र के रोज नरक पाओगे पर्दा कोई। एक नकाब और ये चेहरे पे लगाते क्यों हो। हम सफर हो तो चलो साथ मेरे मंजिल तक, हम सफर हो तो चलो साथ मेरे मंजिल तक। बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जाते क्यों
को सीने में छुपा दे और फिर देखिए बतौर खास पाया भुला देती है आहें मजलूम पाया भुला देती है आहें मजलूम फिर भी मजबूर पे तुम ज़ुल्म ढाते क्यों फिर भी मजबूर पे तुम ज़ुल्म ढाते क्यों और ये गजल का आखिरी शेर जो दिल्ली में फसादात हुए थे उनको अक्सर होते रहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए लिखा हूँ। अपनी रातों के अंधेरों को मिटाने के लिए अपनी रातों के अंधेरों को मिटाने के लिए तुम गरीबों के मकानात जलाते क्यों अपनी रातों के अंधेरों को मिटाने के लिए तुम गरीबों के मकानात जलाते अब मक्तब लहज़ा फरमाए ज़ख्म जो दे के गए तुमको मोहब्बत में ज़रूर ज़ख्म जो दे के गए तुमको मोहब्बत ज़रूर आज फिर उनको ही नजदीक बुलाते क्यों आज फिर उनको ही नजदीक बुलाते क्यों दिल का जो दर्द है वो हमसे छुपाते क्यों। आज की हमारी महफिल में एक ऐसी शख्सियत है, मैं निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ अली जनाब बदरुद्दीन कामिल साहब को दावत सुकून दे रहा हूँ। मैं बदरुद्दीन कामिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने मशहूर क़तात जोगिंदा अशार से हमको सरफराज फरमाएं। हर बार सितम उसका पहले से जुदा होगा, हर बार सितम उसका हर बार सितम उसका पहले से जुदा होगा और जब हमारा भी हर बार नया होगा। अरे भाई क्या बात है, आप जितना पहुँचा दिए मुझे। और जब हमारा भी हर बार नया होगा, इसी को दूसरा पहलू दे रहा हूँ। हर बार करम उसका, हर बार करम उसका पहले से सिवा होगा। हर बार करम उसका पहले से सिवा होगा, जब दस्ते दुआ कोई उस संग उठा जब दस्ते दुआ कोई उस संग उठा होगा। और एक शेर दस्ते को अपनी जगह मुझे पसंद है, शायद आपको पसंद आए। गजल से निकला हुआ शेर है, गजल पूरी याद नहीं माना सुना देता। करेंगे वहीं से सवा से मोहब्बत करेंगे वहीं से तवाफ़ मोहब्बत, जहाँ से मोहब्बत की मिलाकात करेंगे वहीं से तवाफ़ मोहब्बत, करेंगे वहीं से तवाफ़ मोहब्बत, जहाँ से मोहब्बत की मिलाकात होगी। मोहम्मद गौस खान आरिफ साहब से मैं मुतजी हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सुनाएँ। जनाब मोहम्मद गौस खान आरिफ साहब। हमने खुदी को खुदी में छुपा रखा है, तर्ज़ो अंदाज सबसे जुदा रखा है। उसने मतलब रिश्ते खास तुझसे बना रखा है, तेरी निस्बत ही से वास्ता रखा है। रिश्ते खास तुझसे बना रखा है, तेरी निस्बत ही से वास्ता रखा है। और एक उसने मतलब तुझको दिल में हमेशा बसा रखा है, चांद बादल में जैसे छिपा रखा है। इसका शेर पर चाहता हूँ। जज्बे इश्क की कार फरमाई है,
जज्बे इश्क की कार फरमाई है, आसमां को जमीन पर झुका रखा है। जज्बे इश्क की कार फरमाई है, आसमां को जमीन पर झुका रखा है। दरमियां दिल के फासले ही हैं, दरमियां दिल के फासले ही हैं, दोस्ती दोस्ती से मिला रखा है। गैर कोई नहीं, अजनबी भी नहीं, अपने ही दोस्तों को बुला रखा है। बहुत फिर से सुनाएगा सब। गैर कोई नहीं, अजनबी भी नहीं, अपने ही दोस्तों को बुला रखा है। अख्तर जी, दुनिया में ऐसे हम रहते हैं आरिफा, अपने आप को जैसे बुला रखा है। जनाब सुहेल अजीम साहब से क्यों तशरीफ लाए और अपने कलाम से सरफराज करें। जनाब सुहेल अजीम। जिंदगी जहर पिलाए तो गजल कहता हूँ, जिंदगी जहर पिलाए तो गजल कहता हूँ, वो अगर दिल को दुखाए तो गजल कहता हूँ, वो अगर दिल को दुखाए तो गजल कहता हूँ। बेरुखी क्यों सदा करता है तो कसदन मुझसे, बेरुखी क्यों सदा करता है तो कसदन मुझसे, इस तरह गम जो बढ़ाए तो गजल कहता हूँ, इस तरह गम जो बढ़ाए तो गजल कहता हूँ। न हो महफिल में जो शिरकत तो मज़ा ही क्या है, न हो महफिल में जो शिरकत तो मज़ा ही क्या है, तू अगर मुझको बुलाए तो गज़ल कहता हूँ, तू अगर मुझको बुलाए तो गज़ल कहता हूँ। फिर देखिए, तेरी खामोश निगाहों की ना बोली समझूं, तेरी खामोश निगाहों की ना बोली समझूं, रुख पे तेरे हंसी आए तो गजल कहता हूँ, रुख पे तेरे हंसी आए तो गजल कहता हूँ। मख्तार है, चुप है माहौल तो चुप क्यों ना रहूं मैं भी अजीम, चुप है माहौल तो चुप क्यों ना रहूं मैं भी अजीम, तू जो अफसाना सुनाए तो गजल कहता हूँ, तू जो अफसाना सुनाए तो गजल कहता हूँ। चुप है माहौल तो चुप क्यों ना रहूं मैं भी अजीम, चुप है माहौल तो चुप क्यों ना रहूं मैं भी अजीम, तू जो अफसाना सुनाए तो गजल कहता हूँ, तू जो अफसाना सुनाए तो गजल कहता हूँ। जिंदगी जहर पिलाए तो गजल कहता हूँ, वो अगर दिल को दुखाए तो गजल कहता हूँ। बेहद शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.